Right, Amma? Carboxylic acid and derivatives, Amma. Carboxylic acids, and its derivatives, continuation, and మనం నిన్న చెప్పిన క్లాస్ కి సార్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ alkyl benzene, sir. Oxidation of alkyl benzene. Alkyl benzene and branched benzene and side chain. Simply whenever alkyl benzene on treatment with KMnO4, in the presence of either acid or base, preference is acid, then the side chain, the total R group, whether it contains n carbons, any carbons unna, okay, it converts into COOH, but the condition, the R should, in which the carbon should be either primary or secondary, and this carbon should undergo sp3 hybridization. Ila untene it converts to acid. If it contains tertiary carbon or anything, there is no change of the reaction. Reaction la undadamma. Okay, does not undergo reduction, the oxidation. Does not undergo oxidation. Now, next one. Formation of anhydride. Formation of anhydride. Okay, that is reaction with concentrated H2SO4 or P2O5. P2O5 anna P4O10 anna same. Intra ante from the given molecule, water will be removed. Water molecule will be removed. Dehydration, dehydration. Sir, generally, whenever any carboxylic acid, okay, ikkada water molecule బయటికి వెళ్ళిపోయిద్దామా, water molecule బయటికి వెళ్ళిపోయి on treatment with concentrated H2SO4 or P2O5. No need of heating, no need of any heating. We get water molecule will be removed and we get anhydride. Anhydride, which is represented as RCO taken twice O. RCO would taken twice O. Sir, if it is having both same acids, let us take it as we called as alkanoic acid antar kadamma, ethanoic acid, propanoic acid ala antar kadamma. Ala annappudu we can call as alkanoic anhydride. Alkanoic anhydride. Right? Example, when you take CH3COOH, we have to take 2 moles. Water molecule will be removed and we get CH3CO taken twice O.
ఇది ఎసిటిక్ యాసిడ్ అనే కామన్ నేమ్ acetic acid or ethanoic acid acetic acid or ethanoic acid and the product obtained is called as acetic anhydride acetic anhydride. Okay sir, when you take different acids, when you take different acids, sir, of course happy one water molecule will be removed, water molecule remove అయిపోయి we get RCO OC double bond O R dash anhydride and the byproduct ఏంటి water. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే the oxygen which is present in the water will come from this acid or this acid, ఈ యాసిడ్ నుంచి వచ్చిందా ఈ యాసిడ్ వచ్చిందా అని అడుగుతారమ్మా. ఎలా సార్? సార్ ఇక్కడ అంటే రెండు సేమ్ అనుకోరా, ఎక్కడి నుంచి OH తెచ్చిపోయింది, మరి ఇక్కడ ఏ బాండ్ ఎలా బ్రేక్ అయిందంటే సార్ the given acid contain ఇక్కడ if it is an electron releasing group amma, electron releasing group అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చెక్ చేసుకోవడం ఎలాగా సార్? సపోజ్ ఈ యాసిడ్ లో OH బ్రేక్ చేయమా, OH బ్రేక్ చేయి అంటే మన పక్కన బ్రేక్ చేసినప్పుడు వి గెట్ RC డబుల్ బాండ్ O ప్లస్ ఏనా, RCO double bond plus. Sir, carbocation. In order to get stability for the carbocation, it should be electron releasing group. Electron releasing group ఉన్నప్పుడు ఏమైతే అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని షిఫ్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ప్లస్ చార్జ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. అంటే ఫామ్ అయిన కార్బోకేటయాన్ బట్టి చూసుకోవాలి, అటువైపు ఇటువైపు. ఓకే, రిలీజింగ్ గ్రూప్ అనుకోమ్మా, ఆటోమేటిక్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయిందిరా, ఆటోమేటిక్ బాండ్ బ్రేక్ అయిద్దమ్మా. అదే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉందనుకోరా, విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అయింది. అదే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉంటే అమ్మా, ద గివెన్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ కంటైన్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్, దెన్ బాండ్ ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది. సార్ when they contain both will be electron donating కదా, రెండు ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ అప్పుడు స్ట్రాంగ్ డొనేటింగ్ అంటే మనకి ఇక్కడ టెరిషరీ కార్బన్ అలా ఉంటే ఈ కార్బన్ కి టెరిషరీ కార్బన్స్ అలా ఉన్నప్పుడు ఇంకా మోర్ స్టేబుల్ రా. సో ద ఆక్సిజన్ విల్ బి కమ్స్ ఫ్రమ్ the carboxylic acid which contain electron releasing group. రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో మనం తీసుకున్న రెండు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ లో ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఉంటే దాంట్లో నుంచి OH will becomes the form of water అమ్మా. మీరు ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం సార్ మనం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు చోట్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలా డివైడ్ చేసుకోవడమే. రెండు చోట్ల మనకి R-C డబుల్ బాండ్ OH ఇలా బ్రేక్ చేసి చూసుకోండమ్మా, which carbocation will be more stable, దాన్ని బట్టి మనం ఓకేనా. సో డిఫరెంట్ యాసిడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు అలా చేయాలి. మరి సార్ దాని యొక్క నేమ్ ఏమైతురా, కామన్ యాసిడ్ యొక్క నేమ్ ఆల్కైల్ ఎన్హైడ్రైడ్ అంటారమ్మా. ఆల్కైల్ ఎన్హైడ్రైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 C double bond OH plus C double bond O C2H5. Right, among ethyl and methyl is a strong donating agent. Sorry, ethyl is a strong donating agent. Donating agent ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ H ఇక్కడ OH bond break అయి we get C double bond O C double bond O C2H5. Ethyl and IUPAC name ethyl
మిథైల్ ఎన్హైడ్రైడ్ అమ్మ. మిథైల్ ఎన్హైడ్రైడ్, సారీ ఆల్కైల్ కదా అంతే. మిథైల్, ఇది ప్రొపైల్. మిథైల్ మిథైల్ కదా, ఆల్కైల్ కాదమ్మా అంటే లేదు. మిథైల్ ప్రొపైల్ ఎన్హైడ్రైడ్ అమ్మ. మిథైల్ ప్రొపైల్ ఎన్హైడ్రైడ్. ఆర్ ఇంకోటి ఏంట్రా అంటే మనోళ్ళు ఇంకా ఏం చెప్తారంటే ఇలా చెప్తారమ్మా, ఆల్కనోయిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ అంటే ఇథనోయిక్ ప్రొపనోయిక్, ఇలా కూడా రాసు ప్రొపనోయిక్. కామన్ నేమ్ వచ్చి ఆల్కైల్ ఎన్హైడ్రైడ్, ఐయుపాక్ నేమ్ వచ్చి ఆల్కనోయిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ అంటారమ్మా. సో ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు, ఆల్కైల్ ఎన్హైడ్రైడ్ అనొచ్చు, ఆల్కనోయిక్ ఎన్హైడ్రైడ్. అదే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ యాసిడ్ అయితే ఒక్కసారి అనుకుంటే చాలరా, అంతేగాని సార్ ఆల్కనోయిక్ అసలు డై అని రాయకూడదురా, ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఎసిటిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ అంతే. ఆర్ ఇథనోయిక్ యాసిడ్ ఇథనోయిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ రెండు ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆల్కనోయిక్ ఎన్హైడ్రైడ్ అంటారు. రెండు డిఫరెంట్ యాసిడ్స్ అయితే రెండు సార్లు రాస్తారు, రైట్. ఇది జనరలైజేషన్, కానీ ఇందులో ఎక్సెప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయమ్మా, చూడండి. చూడండి, when only 1 mole of formic acid, 2 moles తీసుకుంటే when you take 2 moles of formic acid చెప్తాడన్నాడు, 2 moles of formic acid అయితే water molecule will be removed, and we get formic anhydride. When 2 molecules తీసుకుంటే we get formic anhydride, జనరల్ జరిగేదేరా. బట్ when you take మనకి 1 mole అని చెప్తాడమ్మా, ఇంపార్టెంట్ గా చాలా. ఓకే, 1 mole అని చెప్పినప్పుడు రియాక్షన్స్ మారిపోతాయమ్మా, జాగ్రత్త చూసుకోండి. when you take 1 mole of formic acid, 1 mole అని చెప్పినప్పుడు మనకి H+ యాడ్ చేస్తే we get కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ప్లస్ H2 గ్యాస్. అంటే మెకానిజం కాదు, జస్ట్ స్టార్టింగ్ మాల్ జనరల్ చెప్తే మనకి ఫార్మిక్ యాసిడ్ ని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తో హీట్ చేసినప్పుడు we get ఏంటమ్మా, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ which is called as SL group ఇది అంటారమ్మా, మనకు అవసరం లేదు. అలాగే when you take acetic acid on treatment with concentrated sulfuric acid తో ట్రీట్ చేస్తే we get ఇదమ్మా CH3C triple bond O ప్లస్. బట్ అదే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ని అరౌండ్ 923-925 కెల్విన్ అమ్మా, నియర్లీ 925 97 ఆ కెల్విన్ లో హీట్ చేస్తారా, నియర్లీ 1000 కెల్విన్ అమ్మా కూడా ఉంటుంది, నియర్లీ 1000 కెల్విన్ హీట్ చేసినప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి పోయి we get CH2 double bond C double bond O, CH2 double bond water molecule ఇక్కడ H ఇక్కడ OH,
CH2 double bond C double bond O, which is called as ketene అంటారమ్మా. మామూలుగా ఇది కీటోన్ కదా, CH అలా రాసుకుంటే డబల్ బాండ్ వచ్చింది కాబట్టి కీటేన్ అంటారమ్మా. we called as ketene. ఇంపార్టెంట్ రచన. అదే మనకి ట్రైఫినైల్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ట్రైఫినైల్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫస్ట్ స్టెప్ మనకి ఇక్కడ OH బయటికి పోయింది అంటే యాసిడ్ యాడ్ అయ్యి వాటర్ మాలిక్యూల్ H+ అంటే బయటికి పోయి మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ప్రతిసారి స్టార్టింగ్ ఇదేనమ్మా, స్టార్టింగ్ ఇలాగే వచ్చిందిరా. OH బయటికి పోయి C డబుల్ బాండ్ వల్ల అన్ని చోట్ల అదేరా, ఇక్కడ అది వచ్చింది, ఇక్కడ అది వచ్చింది, ఇక్కడ బట్ ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే ఈ కార్బన్ ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ అంటారమ్మా. ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ ట్రిపుల్ బాండ్ కార్బన్ కనెక్ట్ అయింది, ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఈజీలీ లాస్ అయిపోయిందిరా, మనకి ఈజీగా లాస్ అయిపోయింది. ఓకే అంటే ఇక్కడ -H+ గా బయటికి పోయిందిరా, H+ గా బయటికి పోయింది. అలాగే ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదమ్మా, ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆగిపోయింది. బట్ ఇక్కడ సేమ్, బట్ ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే ఇఫ్ ఇట్ లూజెస్ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ లాస్ అయితే ఇలా బాండ్ బ్రేక్ వెళ్ళిపోతే, ఓకేనా, కార్బన్ మొనాక్సైడ్ పోతే we get టెరిషియరీ కార్బోకాటైన్ కదమ్మా. దీనికన్నా టెరిషియరీ కార్బోకాటైన్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. అలా ఇక్కడ అవకాశం లేదురా, ఇక్కడ అవకాశం లేదు. ఇక్కడ ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ కార్డ్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది, ఇంకా రీఅరేంజ్మెంట్ జరగడానికి అవకాశం లేదు. ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగితే we get టెరిషియరీ కార్బోకాటైన్ అమ్మా. which on హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు we get ట్రైఫినైల్ మిథనాల్ అమ్మా. ట్రైఫినైల్ మిథనాల్ we get ట్రైఫినైల్ మిథనాల్ అమ్మా. సో ఇది రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగిద్దా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. 1 మోల్ తీసుకున్నప్పుడు వాడు ఏం చెప్పకుండా డైరెక్ట్ గా హీటింగ్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ అని చెప్పినప్పుడు ఇదిరా, అలా కాకుండా సార్ 1 మోల్ అని చెప్పినప్పుడు ఫామ్ అయ్యేవి ప్రొడక్ట్స్ అమ్మా, ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి. అలాగే సార్ మరి డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అయితే అదే మనకి డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అయితే డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అయితే రా డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అయితేనమ్మా ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ and treatment with concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 we get different products అమ్మా. చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ ని హీట్ చేసినప్పుడు అమ్మా డైరెక్ట్ గా కాన్సంట్రేటెడ్ హీట్ అంటే ట్రీటెడ్ విత్ కాన్సంట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ we get ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అంటే 2 moles ఆఫ్ వాటర్ కూడా ఉంటాయమ్మా. ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుంచుకో, పక్కన 2 moles ఆఫ్ వాటర్, అది ఫిక్స్డ్ రా. ఓకే అదే మనకి when it is heated to హీట్ చేస్తాం అనుకోమ్మా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీట్ చేసినప్పుడు it loses 2 water molecules and we get oxalic acid. We get oxalic acid. Uchan treatment with constant అంటే hydrated oxalic acid అయితే CO plus CO2 plus H2O, CO plus H2O. అదే మనకి కాన్సంట్రేటెడ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ హైడ్రేటెడ్ అయితేనమ్మా. ఓకే
హీట్ చేసాం, మళ్ళీ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అంటే ఇది నియర్లీ 105 degrees, ఇది 200 హీట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ కాన్సన్ట్రేట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వి గెట్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ అమ్మ, ఫార్మిక్ యాసిడ్ plus CO2, but push on further we get CO plus H2O, CO plus H2O, CO plus H2O, right? And then గుర్తుంచుకోవాలరా, హైడ్రేటెడ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ డైరెక్ట్ గా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తో ట్రీట్ చేస్తే CO plus CO2 plus H2O, రైట్? అదే హీట్ చేసినప్పుడు మధ్యలో ఇలా అంటే వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ ఒకటి చూడండి అమ్మా, ఫైనల్ గా వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ ఒకటేరా, కానీ మనకి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ డైరెక్ట్ హీట్ చేసిన అలాగే వచ్చింది. మామూలుగా హైడ్రేటెడ్ నుంచి ఎన్హైడ్రేటెడ్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్, ఎన్హైడ్రేట్ నుంచి మళ్ళీ చేసుకుంటే ఇదే రెండు సేమ్ వస్తాయి, ప్రొడక్ట్స్ విల్ బి సేమ్, బట్ మధ్యలో మనకు ఫామ్ అయ్యే ఇంటర్మీడియట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయరా, అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఇంకోటి ఏంటో మనం నెక్స్ట్ వచ్చేటికి ఆక్సాలిక్ మెలోనిక్, ఆక్సాలిక్ మెలోనిక్, మెలోనిక్ యాసిడ్ ని సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తో ట్రీట్ చేస్తే we get acetic acid plus CH3 COOH అంటే CO2 will be removed, CO2 will be removed. అలాగే సక్సీనిక్ యాసిడ్, సక్సీనిక్ OMSGA, సక్సీనిక్ యాసిడ్ అయితే మనకేం ఉండదుగా, డైరెక్ట్ గా వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటకు పోయి we get succinic anhydride, succinic anhydride OMSGA. Glutaric acid, glutaric acid, then it undergoes cyclization. Glutaric anhydrate form avudamma, we never get glutaric anhydrate, glutaric anhydrate raakunda we get cyclization amma, very important. Cyclization jarigi అంటే రింగ్ లా ఫామ్ అయ్యి అంతేలే, అన్ని అంతే. సారీ దీని 1 2 3 1 2 3 4 5 అది ఇలాగే రాద్దాం. ఇలాగే దాన్ని మనం క్యాన్ మార్చుకోవచ్చా, సైక్లైజేషన్ అన్నింటిలో కూడా సైక్లైజేషన్. నెక్స్ట్ OMSGA ఎడిపిక్ యాసిడ్, ఎడిపిక్ యాసిడ్ అంటే మనకి COOH 0 1 2 3 4 ఉండాలి, 4 ఉండాలి అంటే మనకి glutaric OMSGA ఎడిపిక్ యాసిడ్ రా, ఎడిపిక్ యాసిడ్ అయితే మనకి కొంచెం మార్పు ఉంటుందిరా, డిఫరెంట్ కొంచెం చిన్నది ఏంట్రా అంటే 1 2 3 6 ఉన్నాయి, we get 5 membered ring రా, ఎన్హైడ్రేట్ రాదమ్మా, we get 5 membered ketone plus CO2 రా, 5 membered ring plus ketone, 5 అయిన తర్వాత 6th వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి ప్రిమాటిక్ యాసిడ్ అని చెప్పానమ్మా నిన్న, CH2 taken 5 times COOH రా, COOH సార్ 5 membered అంటే ఒక కార్బన్ తగ్గితే we get
6-membered ketone, 6-membered ketone plus 1 CO2 రా, 1 CO2. సార్ దాని తర్వాత ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నారా, ఇన్ని కార్బన్స్ ఉన్నా we get 6-membered because 5-membered ring and 6-membered rings are more stable రా. అంటే COOH CH2 taken 6 times COOH. Again on heating we get 6-membered ketone only. 6-membered ketone వచ్చి remaining carbons are converted into carbon dioxide. Remaining carbons are converted into carbon dioxide. So మన డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నప్పుడు జరిగే ప్రాసెస్ మోనోకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటే ఒకటే COOH ఉన్నప్పుడు depends upon the number of water molecules taken, depends upon number of acid molecule. మనం తీసుకున్న యాసిడ్ మాలిక్యూల్ ఒకటే అయితేనేమో డిపెండ్స్ అపాన్ ది దాన్ని బట్టి మారుతా ఉంటాయిరా. అలాగే అన్ని చెప్పక్కర్లేరా, జస్ట్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటే చాలు. అదే మనకి డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి 4-membered రింగ్ వరకు రా, అంటే ఇక్కడ దాకా. ఓకే, ఇక్కడ దాకా మామూలు చూసుకుంటాం, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికల్లా రింగ్స్ ఫామ్ అవుతా ఉంటాయిరా. అండ్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ తగ్గుతా ఉంటాయి. 5-membered రింగ్ 6-membered రింగ్ ఫామ్ అయ్యేటట్టుంటే 5-membered రింగ్ 6-membered ఫామ్ అవుతుంది. ఒకవేళ అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా మనకి ఏంట్రా అంటే మళ్ళీ మామూలుగానే 6-membered. ఎందుకంటే 5-membered 6-membered రింగ్స్ లో బాండ్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ విల్ బి లెస్ అంటారు. బాండ్ యాంగిల్ స్ట్రెయిన్ తక్కువ ఉండటం వల్ల ఈజీగా. మరి సార్ 4-membered రింగ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు కదా, ఇక్కడ కూడా మనకి 4-membered రింగ్ ఫామ్ అవడానికి అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే అది కూడా అన్స్టేబుల్. 5-membered 6-membered రింగ్స్ స్టేబుల్ అమ్మ, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా అన్స్టేబుల్, అంతకన్నా తక్కువ ఉన్నా కూడా అన్స్టేబుల్. ఆ 2 4 5 6 రింగ్స్ రిమెంబర్ స్టేబుల్ అని చెప్తారమ్మా, అది గుర్తుంచుకోవాలిరా. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లామా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డీకార్బాక్సిలేషన్ అమ్మ. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి అంటే ఓకే సారీ ఎస్టరిఫికేషన్ అండి, ఏదైనా ఒకటి కదా. నెక్స్ట్ వన్ ఎస్టరిఫికేషన్ అమ్మ. ఎస్టరిఫికేషన్ అంటే మనకి whenever carboxylic acid treated with alcohol in the presence of either acid or base, either acid or base, preference is acid, we get entama RC double bond O, we get ester. ఓకే, అండ్ వెరీ అమ్మా మెకానిజం తర్వాత చూద్దారా. మెయిన్ మనకి అడిగే క్వశ్చన్ ఏంట్రా అంటే ప్లస్ వాటర్. ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చన్ వాటర్ అమ్మా. ఆ ఆక్సిజన్ గురించి ఎక్కడ బ్రేక్ అయింది ఏంటి అవన్నీ అడుగుతారా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. జాగ్రత్తగా మనకి మెకానిజం కన్నా అందులో అడిగే క్వశ్చన్స్ రా జాగ్రత్త చూడండి. సార్ మనం తీసుకున్నది ఓకే ఆర్, యాసిడ్ లో ఉన్న ఆర్ అనేది ఏదర్ ప్రైమరీ అవ్వచ్చు, సెకండరీ అవ్వచ్చు, టెరిషరీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్కహాల్ లో ఉన్నది ఏదర్ ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ అయితే మనం తీసుకున్న ఆ యాసిడ్ లో ఉన్న ఆర్ గ్రూప్ అమ్మ ప్రైమరీ అవ్వచ్చు, సెకండరీ అవ్వచ్చు, టెరిషరీ అవ్వచ్చు. అండ్ ఆల్కహాల్ లో ఉన్న ఆర్ గ్రూప్ ఎక్కడ ఉండాలిరా, అది ప్రైమరీ కానీ సెకండరీ కానీ అయితే
మన ఫామ్ అయిన ఎస్టర్ ఈ ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందిరా అంటే ఫ్రమ్ యాసిడ్ అమ్మ, ఫ్రమ్ యాసిడ్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రా. యాసిడ్ ఆల్కహాల్ ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అయింది, ఇక్కడ అంటే ప్రైమరీ అంటే ఇలా బ్రేక్ అయింది, ఇలా బ్రేక్ అయినప్పుడు వాటర్ ఇక్కడ ఇది ఆల్కహాల్. ఇంపార్టెంట్ రా, ఆల్కహాల్ అండ్ ఫామ్ అయిన వాటర్ లోని one of the oxygen will be అంటే oxygen will be comes from acid రా, యాసిడ్. అదే మనకి మెకానిజం పని లేదా, మనకి ఈజీగా చేయొచ్చు. మనం తీసుకున్న యాసిడ్ అనేది either ప్రైమరీ ఆర్ సెకండరీ ఆర్ టెరిషరీ. అండ్ ఆల్కహాల్ లో ఉన్న ఆర్ గ్రూప్ అనేది if it is tertiary alcohol, if it is tertiary alcohol, then RCOO R dash the oxygen అంటే ఈ ఆక్సిజన్ will be come from acid అమ్మ, will come from acid. అండ్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ వచ్చేటప్పటికల్లా will comes from alcohol, will comes from alcohol. ఆల్కహాల్ నుంచి వచ్చింది. అడుగుతాడు రా, జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇక్కడ మనకి క్లీవేజ్, ఇక్కడ క్లీవేజ్ ఎక్కడ, ఇక్కడ క్లీవేజ్ ఎక్కడ చూసుకోవాలి. యాసిడ్ లోంచి ఇక్కడ మనకి చూడమా OH, ఆక్సిజన్ will be come from acid. అంటే ఇక్కడ మనకి C డబుల్ బాండ్ O అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చురా, CO క్లీవేజ్ అమ్మ, CO క్లీవేజ్. ఇక్కడ మనకి OH బాండ్ క్లీవేజ్, OH బాండ్ క్లీవేజ్, OH బాండ్ క్లీవేజ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికల్లా ఇక్కడ OH బాండ్ క్లీవేజ్, OH బాండ్ క్లీవేజ్. ఇక్కడ ఆల్కహాల్ నుంచి CO బాండ్ క్లీవేజ్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ జాగ్రత్త, ఇవి నేర్చుకున్నారా, మెకానిజం తో పని లేదు, మెకానిజం తో పని లేదమ్మా. ఇంపార్టెంట్ రా, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇంకా దీంతో పని లేదమ్మా మనకి, చూసుకోండి జాగ్రత్తగా వినండి. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను, మనం తీసుకున్న యాసిడ్ లోంచి అది ప్రైమరీ అయినా సెకండరీ అయినా టెరిషరీ అయినా ఒకటే. అంటే మనకి రియాక్షన్ తీసుకున్నా సరే ఎస్టర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ కానీ వాటర్ లో ఫామ్ అయిన వాటర్ లో వచ్చిన యాసిడ్ ఆక్సిజన్ కానీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో అవి అడుగుతాడు మెయిన్ గా. అలా క్లీవేజ్ అడుగుతాడు. ఓకే, ఆల్కహాల్ బట్టి క్లీవేజ్ మారుతా ఉంటదమ్మా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ, ప్రైమరీ సెకండరీ అయితే H బాండ్ బయటకు వచ్చేస్తారా, OH బాండ్ బ్రేక్, అదే O కి H మధ్యలో బాండ్ బ్రేక్ అయి మనకి ఏమేమి చూడమ్మా ఇక్కడ OH. అంటే ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి సార్, ఆల్కహాల్ ప్రైమరీ కానీ సెకండరీ అయితే అందులోంచి H ప్లస్ బయటకు వచ్చిందని గుర్తుంచుకోండి. అండ్ ఇక్కడైతే OH మైనస్ బయటకు వచ్చిందని గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా OH మైనస్, ఎందుకంటే టెరిషరీ అంటే OH బాండ్ బ్రేక్ అయితే టెరిషరీ కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అయిందిరా. టెరిషరీ కార్బోకాటయాన్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. ఇక్కడ నుంచి మనకి H ప్లస్ వచ్చిద్దమ్మా. ఇది గుర్తుంచుకుంటే చాలరా, ఇంకా ఏ బిట్ అయినా చేయొచ్చమ్మా మీరు. ఓకే, అడ్వాన్స్ లెవెల్ కానీ మెయిన్స్ లెవెల్ కానీ ఎలాంటిదైనా అడగచ్చు. సో ఎక్కడ క్లీవేజ్ అయితే తెలుసుకుంటే చాలు, రైట్. మెకానిజం ఉంది కానమ్మా, జస్ట్ ఊరినే ఎలా బ్రేక్ అవుతుంది ఏంటి అని. నెక్స్ట్ ఓకే, అండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి ఎస్టరిఫికేషన్ లో ఏదర్ ఆల్కహాల్స్ కానీ యాసిడ్స్ కానీ రా, ఆల్డిహైడ్స్ కానీ యాసిడ్స్ కానీ ఎలాగైనా సరే అమ్మా, ఆల్కహాల్స్ వచ్చి ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ మిథైల్ ఆల్కహాల్ గ్రేటర్ దెన్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ గ్రేటర్ దెన్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ గ్రేటర్ దెన్ టెరిషరీ. అదే విధంగా యాసిడ్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా
యాసిడ్స్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా ఫార్మిక్ యాసిడ్ మోర్ రియాక్టివ్, ఫార్మిక్ యాసిడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆన్ మనకి బెంజీన్ రింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ అంటే అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఏంట్రా అంటే ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అంటే మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉంటేరా, మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉంటే రియాక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్ అమ్మ, రియాక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్ రెండు చోట్ల మనకి మైనస్ ఐ గ్రూప్ పెరిగే కొద్ది అంటే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ పెరిగే కొద్ది ఓకే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజెస్, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఐ గ్రూప్ పెరిగే కొద్ది ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజెస్ అమ్మ, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజెస్. ఇంపార్టెంట్ రా, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. చూసుకున్నాం ఒకసారి. ఓకే అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఆర్ అంటే ఒక గ్రూప్ రా, సేమ్ గ్రూప్ ఉండొచ్చు ఆర్ డాష్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పటికి లెట్ us take C2H5 COOH రా ప్లస్ ఇక్కడ లెట్ us take ఎసిటిక్ మిథైల్ ఆల్కహాల్ అమ్మ, మిథైల్ ఆల్కహాల్. ఓకే ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H+ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఏంట్రా అంటే సార్ ఏం చెప్పాను, ఆల్కహాల్ ప్రైమరీ కానీ సెకండరీ అయితే OH బాండ్ క్లీవేజ్ అయితే ఓకే H మధ్యలో ఇది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ జస్ట్ మిథనాల్ కదమ్మా, అంటే ఇక్కడ బాండ్ బ్రేక్ అయితే ఇది వస్తుందిరా, వచ్చి we get C2H5 C double bond O OCH3 రా and we get water molecule and the oxygen which is present in the acid లో ఉన్నది వాటర్ లోకి వచ్చిద్దమ్మా. ఓకే ఆల్కహాల్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ వచ్చి ఆల్కహాల్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ విల్ కమ్స్ ఇన్ ద ఎస్టర్ లో ఫామ్ అయిద్దమ్మా. అది ఇంపార్టెంట్ రా. అలాంటి ఆర్ అంటే అది ఆర్ డాష్ వచ్చి సేమ్ ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు అమ్మా. ఆల్కహాల్ లో కనెక్ట్ అయింది ఆర్ డాష్ అంటారు, యాసిడ్ లో కనెక్ట్ అయింది ఆర్, జనరల్ పేరు పెట్టుకుంటారు. రెండు సేమ్ అయితే గొడవ లేదురా. ఓకే రైట్, ఇది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మనకి తీసుకున్న దాంట్లో అది ప్రైమరీ అంటే ఆక్సిజన్ అడుగుతారా, ఎస్టర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, వాటర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. ప్రైమరీ సెకండరీ అయితే ద ఆక్సిజన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది అండ్ ఎస్టర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ విల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్, యాసిడ్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ విల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గో టు వాటర్. అదే ఇది టెరిషరీ అయితే ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయితేరా, అది గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. అండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ మైనస్ ఐ గ్రూప్ పెరిగే కొద్ది ఎసిటిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్, రియాక్టివిటీ ఏదైనా ఆల్కహాల్స్ కానీ యాసిడ్స్ కానీ మైనస్ ఐ గ్రూప్ పెరిగే కొద్ది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజెస్ అంటారా, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజెస్ అంటారమ్మా. ఓకే నెక్స్ట్ 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 అమ్మా ఇందాక ఎస్టరిఫికేషన్ చెప్పినప్పుడురా మెకానిజం లో చూసుకుంటే మెకానిజం అంటే మీకు అవసరం లేదు కానీ మెకానిజం చెప్పంటే రైట్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ on reaction with H+, first H+ తో react అయ్యి we get OH minus என்னமா minus carboanion formate carboanion, but this reaction is fast.
ఈ రియాక్షన్ ఫాస్ట్. తర్వాత ఆల్కహాల్ లో ఉన్న ఆల్కహాల్ ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుంది దీనికి. ఓకే అంతేనా? ఓహెచ్ అంతేనా? ఆల్కహాల్ ఉన్నది డొనేట్ చేస్తామా? డొనేట్ చేసినప్పుడు ఇది స్లో స్టెప్ రా. we get ఈ డొనేట్ చేస్తాం ఇలాగా. ఓకే ఆ టైంలో మనకి ఏంట్రా అంటే సార్ ప్లస్ మైనస్ రావడం కాదు ఉండదుగా. ఓహెచ్ టూ కాదు కదా, ఓహెచ్ సారీ రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంట్రా అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఈ హైడ్రోజన్ ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ అయిందిరా. ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు మనకు వచ్చేది ఇప్పుడు OH2 ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఓఆర్. నెక్స్ట్ మనకి H2O అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి పోతే వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి పోయింది, వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి పోయింది అనుకోమ్మా, we get వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి పోతే అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది, వాటర్ మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోతే we get RC. ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు డొనేట్ అవుతాయమ్మా. డొనేట్ అయితే డబుల్ బాండ్ OH ప్లస్ OR ఓఆర్. దాన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్ గా హైడ్రాలిసిస్ అంటే మనకి మైనస్ H ప్లస్ బ్రేక్ చేసుకుంటే we get RC డబుల్ బాండ్ OR అమ్మా, OR. అందుకని జనరల్లీ ఇందాక స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ద ఎస్టర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ జనరల్లీ విల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్ నుంచి. రైట్. మనం అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి సార్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ R is equal to K into concentration of carboxylic acid slow step లో యాసిడ్ ఇది ఉంది and also depends on alcohol. So esterification is a second order reaction. Esterification is a second order reaction and second order and bimolecular. Two molecules involve అవుతాయి కాబట్టి bimolecular. Second order bimolecular reaction అంటారమ్మా. మెయిన్ గుర్తుంచుకోండి సెకండ్ ఆర్డర్. అలాగే ఇది ఎస్టర్ ఫార్మేషన్ రా. ఎస్టర్ హైడ్రాలిసిస్ ఇంకోటి ఉంది, అవి చెప్తానమ్మా నేను. ఓకే రేపు చెప్తాను, ఇవాళ జస్ట్ మనకి మిగతా ఉన్నాయి రియాక్షన్స్. ఎస్టర్ హైడ్రాల్స్ లో మళ్ళీ యాసిడ్ బేస్డ్ అని, యాసిడ్ కెటలైజ్డ్ అని, బేస్ కెటలైజ్డ్ అని ఇంకా చాలా ఉంటాయిరా. ఓకే అవన్నీ చూసుకున్నట్టే మనకి టైం పడితే రేపు చెప్తానమ్మది. నెక్స్ట్ సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే ఇట్ ఇస్ ఎ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ చెప్పడం కోసమేనమ్మా. ఏది స్లో స్టెప్ ఏది ఫాస్ట్ స్టెప్ అని చెప్పడం, మిగతా అన్ని ఫాస్ట్ స్టెప్స్ రా. ఇది ఒక్కటే స్లో స్టెప్ ఏమంటారు? రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్ అంటారమ్మా. రేట్ డిటర్మినింగ్ స్టెప్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి reaction with PCl3, PCl5, SOCl2 థయోనైల్ క్లోరైడ్. వీటి యొక్క పని ఏంట్రా? వాట్ ఇస్ ది యూజ్ ఆఫ్ అంటే OH ప్లేస్ లో అమ్మా OH is replaced by Cl అమ్మా. OH is replaced by Cl. OH ప్లేస్ లో Cl రీప్లేస్ అయిద్రా. సేమ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ యాసిడ్, ఏ కాంపౌండ్ అయిన OH ఉంది అంటే on treatment when these compounds we get Cl and OH place plus Cl. Let us take whenever carboxylic acid on treatment with PCl3 3 molecules react avutaira and we get
3 moles of RCOCl plus byproduct వచ్చి H3PO3 అమ్మ, H3PO3. అదే మనకి on treatment with PCl5 తో రియాక్ట్ అయితే we get acid chloride plus POCl3 plus HCl అమ్మ, POCl3 plus HCl. Whenever acid treated with thionyl chloride తో రియాక్ట్ అయితే we get RCOCl plus SO2 gas plus HCl gas. Of course, HCl లేకపోయినా సరే, gas గా లేకపోయినా, it will be absorbed by or it will be removed by adding pyridine అమ్మ. pyridine యాడ్ చేయటం వల్ల ఆ HCl బయటికి పోయిద్రా. అలాగే pyridine అంటే ఇదమ్మా, pyridine అంటే 6-membered heterocyclic. ఓకే, 6-membered heterocyclic. అది HCl తో రియాక్ట్ అయితే pyridinium chloride వస్తుంది. we get pyridinium chloride. pyridinium chloride వచ్చింది, రైట్ సార్. అండ్ ఇక్కడ మనకు తెలుసు కదమ్మా, ఇది we called as phosphorus acid and its basicity equal to 2 అమ్మా, basicity equal to 2. అండ్ మనకు ఆల్రెడీ ఇదే సేమ్ ఆల్కహాల్ డిస్కస్ చేసాం. అండ్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ని, ఇన్ని మోల్స్ రియాక్ట్ అవుతాయి అన్ని చూసుకోవాలి. అండ్ హియర్ we get pure compound. ఇందుకు సార్ both the byproducts are gases are removed at the time. అంటే ఎప్పటికప్పుడు ఫార్మింగ్ అన్ని వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి. మిగతా there is a chance of having impurities. byproducts ఇంకా అలా ఉండిపోతాయి, తర్వాత రీచ్ చేయగలని. మనకి స్టార్టింగ్ లో ప్యూర్ అక్కడ కూడా చెప్పానమ్మా, alkyl halides. Pure alkyl halides can be prepared by treating with thionyl chloride. అలాగే ఎక్కడైనా సరే ఈ మూడితో రియాక్ట్ అయినప్పుడు OH ప్లేస్ లో Cl వచ్చిందమ్మా. among all the 3 reagents, the best reagent is thionyl chloride, because every time the byproducts are SO2 and HCl only ra. SO2 HCl కాబట్టి ఇంకెప్పుడు తీసుకున్నా మనకి అదే byproducts వస్తాయి. కాబట్టి ప్యూర్ ఎప్పుడు కూడా thionyl chloride అమ్మా, ప్యూర్ ఎప్పుడు కూడా thionyl chloride. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లమ్మా reduction of acids అమ్మా. Sir, whenever carboxylic acids on treatment with lithium aluminum hydride, important, or P2H6 when it undergo reduction by diborane lithium, okay, not NaBH4. NaBH4 తో no reaction అమ్మా, NaBH4 తో రియాక్షన్ జరగదు. బట్ ఈ రెండిట్లో ఏం చేసినా సరే it converts to alcohol అమ్మా, it converts to primary alcohol. very 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 important. మామూలు జనరల్ గా ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్ దగ్గర కూడా తీసుకుంటే NaBH4 వాడచ్చమ్మా, ఆల్డిహైడ్స్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ NaBH4. బట్ ఇక్కడ NaBH4 does not act as a reducing agent or does not reduces acid to alcohol. among these two ఇది బెటర్ రియేజెంట్ అమ్మా. అంటే జరగదా అంటే జరిగిద్ది,
బెటర్ రియేజెంట్ ఏంట్రా అంటే మనకి B2H6 అండ్ ఆల్రెడీ మీకు చాలా సార్లు చెప్పానమ్మా when compared to lithium aluminum hydride NaBH4 is less reducing agent. ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసుకుంటే లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ ఎలక్ట్రోపాజిటివిటీ ఆఫ్ ది అల్యూమినియం. అల్యూమినియం ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ నేచర్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల రెడ్యూసింగ్ పవర్ పెరిగిద్దిరా. గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ లో అల్యూమినియం బోరాన్, అల్యూమినియం కాదు బోరాన్, మనం తీసుకున్న సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఆర్ ఎలక్ట్రో పాజిటివిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా దానికి రెడ్యూసింగ్ పవర్ పెరిగిద్దమ్మా. ఓకే, అలాగే అలా అనుకుని మరి ఈ రెండిట్లో కాదు, మనకి తీసుకున్న దాంట్లో ఈ రెండిట్లో జనరల్లీ అని చెప్తున్నాం, కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా అమ్మా మనకి డీకార్బాక్సిలేషన్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే రిమూవింగ్ ఆఫ్ CO2 యాసిడ్ లోంచి CO2 రిమూవ్ చేయాలమ్మా. యాసిడ్ లోంచి CO2 రిమూవ్ చేయాలంటే మనం వాడాల్సిన రియేజెంట్ ఫస్ట్ లో వి గెట్ హియర్ ఇది వచ్చిద్రా టు ప్రిపేర్ ఆల్కేన్స్ ఓకే ఫ్రమ్ యాసిడ్స్. రియేజెంట్ ఏంట్రా అంటే సోడా లైమ్ అమ్మా. రియేజెంట్ సోడా లైమ్ అండ్ సోడా లైమ్ అంటే NaOH CaO అమ్మా. NaOH and CaO, 3 moles of NaOH, 1 mole of CaO. And what is the use of CaO? CaO యొక్క యూజ్ ఏంటి సార్ ఇక్కడ సోడా లైమ్ అంటే టు మేక్ NaOH డ్రై డ్రై ఆర్ ఎన్హైడ్రస్. అక్కడ ఉన్న NaOH ఎప్పటికప్పుడు డ్రై స్టేట్ లో ఉండాలి. మాయిస్ట్ స్టేట్ లో ఉంటే మళ్ళీ అది NaOH రియాక్ట్ అవుతురా అంటే ఎయిర్ లో ఉన్నాయి బికాస్ ఇట్ ఈస్ hygroscopic. First year NaOH 1A group hydroxides are hygroscopic in nature. Hygroscopic ante which absorbs water molecule from the atmosphere. Atmosphere ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్ అబ్జర్వ్ చేసుకునే నేచర్ ని హైగ్రోస్కోపిక్ అంటారమ్మా. అప్పుడు NaOH ఏంట్రా డైల్యూట్ వాటర్ లో కరిగిపోయింది, అబ్జర్వ్ చేసుకున్న వాటర్ లో కరిగిపోయిందమ్మా. హైగ్రోస్కోపిక్ అనొచ్చు. We can also take it as deliquescent. హైగ్రోస్కోపిక్ అంటే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది, డెలిక్వెసెంట్ అంటే అబ్జర్వ్ చేసుకున్న వాటర్ లో కరిగిపోతాయి అంటే సొల్యూషన్ గా ఫామ్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఇది అంటే కంపల్సరీ డ్రై స్టేట్ లో ఉండాలి. డ్రై స్టేట్ లో ఉండాలంటే పక్కన మనకి డీహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేసుకునేది. సార్ వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ చేయడానికి మనకు జనరల్ గా వాడేది కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 వాడచ్చు, ఆర్ P2O5 వాడచ్చు, ఆర్ ఎన్హైడ్రస్ CaCl2 గాని AlCl3 గాని వాడచ్చు. ఓకే, ఈ నాలుగిట్లో ఏదైనా వాడచ్చు. కానీ సార్ పట్టిన బేస్ కాబట్టి ఇది యాసిడ్ రియాక్ట్ అయిపోయింది. ఇది కూడా P2O5 కూడా యాసిడ్ రియాక్ట్ అయిపోయింది. ఎన్హైడ్రస్ CaCl2 అవి కూడా రియాక్ట్ అవుతాయి. AlCl3 కానీ NaCaCl2 కానీ రియాక్ట్ అవుతాయి. కాబట్టి అవి వాడకూడదు. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకో డిహైడ్రేటింగ్ ఏజెంట్ ఏంటంటే క్విక్ లైమ్ అమ్మ, CaO. కాబట్టి ఇది బేసిక్కే, ఇది కూడా బేసిక్కే రా, రెండు బేసిక్కే కాబట్టి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ అంటే ఎప్పటికప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ రిమూవ్ చేయడానికి ఉపయోగపడిద్దిరా. అండ్ ఇక్కడ మనం తీసుకునేది ఏంటి సార్ అంటే రియాక్షన్ ఏంటి సార్, we have to take sodium salt తీసుకోవాలమ్మా. we should take sodium salt ని on treatment with NaOH plus CaO gives rise to ఏమైందిరా అంటే Na2CO3 బయటికి వెళ్ళిపోయిద్దమ్మా. Na2CO3 బయటికి వెళ్ళిపోయి we get alkane plus Na2CO3 ఫస్ట్ మెకానిజంకి వచ్చేటప్పటికి RCOO మైనస్ Na ప్లస్ అలా పెడతారు అంతేమా.
we undergo dissociation to give R minus carbanion or carbonium ion carbanion అంటారు రైట్ నెగటివ్ చార్జ్ దెన్ ఈ C మైనస్ అనేది ఆల్కైల్ మైనస్ రైట్ H ప్లస్ తో ఇక్కడ అన్ని వచ్చిన H ప్లస్ తో రియాక్ట్ అయ్యి we get alkane ఫామ్ అయిన ఇంటర్మీడియట్ ఏంటమ్మా కార్బోయానియానే కదరా సో కార్బోయానియాన్ అంటే మనకి విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉండాలి ప్లస్ గ్రూప్ ఉండకూడదమ్మా విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఎందుకంటే కార్బానియాన్ కార్బో క్యాటియాన్ వచ్చేటప్పటికల్లా కార్బో క్యాటియాన్ వచ్చి ప్లస్ సైడ్ గ్రూప్స్ ఉండాలమ్మా ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ స్టెబిలిటీ ఫర్ కార్బోయానియాన్ కి అయితే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ అంటే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత ఈజీగా ఫామ్ అయిద్దిరా కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ మళ్ళీ మనకి విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ పెరిగే కొద్దీ as minus side groups increases rate of decarboxylation increases అంటే ఫామ్ అయిన ఇంటర్మీడియట్ బట్టి మనం చెప్తారు కార్బోయానియన్ ఫార్మింగ్ సార్ కాబట్టి కంపల్సరీగా మనకి ఏంటంటే మనకి మైనస్ సైడ్ గ్రూప్స్ ఉంటే స్టెబిలిటీ పెరిగితే రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ కూడా పెరిగింది సో మనకి అక్కడ కూడా అంతేరా ఎస్టరిఫికేషన్ దగ్గర అంతే మన డీకార్బాక్సిలేషన్ దగ్గర కూడా సేమ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అంటే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ పెరిగే కొద్దీ ఎస్టరిఫికేషన్ ఇంక్రీజెస్ as well as decarboxylation also increases అమ్మా డీకార్బాక్సిలేషన్ కూడా పెరుగుతా ఉంటదిరా ఓకే ఇది జనరల్ రియాక్షన్స్ అమ్మా నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఇంకేమన్నా అంతే నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు చెప్పే దాని మీద న్యూమెరికల్స్ కూడా ఉంటాయిరా ఉంటాయి సో జాగ్రత్త చూసుకోండి coil base electrolysis ఏంటంటే మనం we will take sodium or potassium salt ఏం తీసుకుంటా అంటే మా sodium or potassium salt of carboxylic acid sodium or potassium salt of carboxylic acid లోకి కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు అంటే ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేసినప్పుడు we get alkane plus carbon dioxide plus H2 gas plus NaOH or KOH సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే RCOONA we have to take 2 moles అమ్మా 2 moles తీసుకోవాలిరా ఆన్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ అంటే వాటర్ కలపటమేనమ్మా ఎలక్ట్రాలిసిస్ అంటే వాటర్ కలపాలి యారో మార్క్ మీద 2 ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి మెకానిజం లో వచ్చేస్తారు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ we get RR CO2 NaOH H2 gas అంటే we get RR plus 2CO2 plus H2 gas plus 2NaOH right జనరల్ గా ఆల్కేన్ 10 కార్బన్స్ 8 కార్బన్ 9 కార్బన్స్ వరకు గ్యాసెస్ రా అంటే ఈ రెండు ఎక్కడ వస్తాయంటే అమ్మా ఇట్ విల్ బి లిబరేటెడ్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ యానోడ్ అండ్ ఇది గ్యాస్ అండ్ ఇస్ అబ్టైన్డ్ క్యాథోడ్ దగ్గర వస్తాయి రైట్ ఓవరాల్ రియాక్షన్
When you take 2 moles of sodium salt, 2 moles of sodium salt ki how many moles of water will be required? 2 moles of 2 moles of salt ki 2 moles of water, and how many electrons are required? 2 electrons ante moles ante 2 moles of electrons ante 2 faradays ra. 2 moles of electrons ante 2 faradays. There we get 1 mole of alkane, 1 mole of alkane plus 2 moles of CO2, 2 moles of CO2, 1 mole of hydrogen, H2 gas, 2 moles of NaOH, 2 moles of NaOH. దీని మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు సార్? చేంజ్ ఇన్ pH ఇలాన్ని అడుగుతా ఉంటాడు. చేంజ్ ఇన్ pH ఏంటి లేదా pH వాల్యూ ఎంత ఫామ్ అయింది, pH వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతాడు. pH వాల్యూ రావాలంటే ఇక్కడ కరెంట్ అడుగుతాడమ్మా. 2 moles of Na, 2 moles of electrons ki ఎన్ని moles of NaOH ఫామ్ అయిందమ్మా? 2 moles. వాడు 2 moles of Faradays అంటే 2 into 96500 coulombs కెనా? coulombs. Okay. How many moles of NaOH? 2 moles. సార్ కరెంట్ చెప్తాడమ్మా. 10 amperes అని, 10 amperes అని, 50 amperes అని, 1 minute అని, 2 minute అని చెప్తా ఉంటాడు. దాని నుంచి pH ఊరికినే దీంట్లోకి 965 amperes of current is passed for 10 seconds. Is passed for 10 seconds. 965 amperes of current is passed through 8-phase solution of sodium acetate for 10 seconds. What is the pH of final solution అంటాడమ్మా? What is the pH of final solution? pH ఎంత అంటాడు. సో ఎప్పుడైనా సరే pH ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఎన్ని కరెంట్ ఎన్ని ఫారడేస్ వాడామో అని తెలుసుకోవాలి. సార్ నెంబర్ ఆఫ్ కూలంబ్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కూలంబ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇది గుర్తుందారా? Q is equal to CT. ఫిజిక్స్ లో వస్తుంది కదా, Q is equal to CT లేదా ఫారడేస్ ఫస్ట్ లా అమ్మా, ఫస్ట్ లా తెచ్చుకోవచ్చు. Q is equal to CT అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కూలంబ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 965 కూలంబ్స్ రా. చార్జ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 965 అంటే 965 కూలంబ్స్ కి అయితే ఎంత అంటాడు. అంటే ఎంత అయితమ్మా? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 into 965 by 2 into 96500 that is equal to 0.1 moles. 0.1 moles. మా సొల్యూషన్ యొక్క వాల్యూమ్ ఇస్తాడు, అది కూడా ఇస్తాడు. ఇవ్వకపోతే 1 లీటర్, ఇస్తే వాల్యూమ్ 100 ml అని ఇస్తాడు. ఇచ్చాడు అనుకో, రైట్. సార్ pH కావాలంటే మనకి నార్మాలిటీ కదా, నార్మాలిటీ is equal to number of moles into 1000 by V in ml. V in ml. Let us take it as that is equal to 1 kadamma. Normality is equal to 100 is 10 in the 1. Normality వచ్చేసిందిరా. నార్మాలిటీ వచ్చిందంటే pH మా నార్మాలిటీ వచ్చింది. మనకు కావాల్సింది pH pH pH. దాని ఇచ్చింది బేస్ కదరా, బేస్ కాబట్టి మనకి pOH మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ నార్మాలిటీ అమ్మ. అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు pOH is equal to మైనస్ లాగ్ 1. లాగ్ 1 అంటే 0 రా, లాగ్ 1 అంటే 0. కాబట్టి pH is equal to 14 అమ్మ. అంటే మనం రఫ్ వేసుకున్నాం కాబట్టి అలా కానీ వాళ్ళు ఎంతో కొంత వాల్యూ కరెక్ట్ వచ్చేటట్టు ఇస్తారు. సో pH, సో ఇలా అడుగుతాను వాట్ ఇస్ ది pH ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్టర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ అంటే 14. మోర్ బేసిక్ అంటారు, మోర్ బేసిక్, రైట్. అలాగే గ్యాసియస్ మోల్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి? ఓకే సార్,
కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక 10 మోల్స్ వచ్చినాయి అనుకోరా, అప్పుడు హైడ్రోజన్ ఎంత వస్తారా 5 మోల్స్. అలా ఒకదానికి కంపారిజన్ అమ్మా. అండ్ సార్ మొత్తం మామూలుగా సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ని ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో మనకు మిగిలిపోయేది NaOH రా. NaOH అంటే బేస్ యాసిడ్ అమ్మా, బేస్ కాబట్టి pH వాల్యూ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 7 అంటారమ్మా. గ్రేటర్ దాన్ 7. అండ్ సార్ sodium salt of carboxylic acid అంటే it is a salt of weak acid strong base ra. It is a salt of weak acid strong base. అంటే ఆ సాల్ట్ హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే మామూలుగా దాని యొక్క pH గ్రేటర్ దాన్ 7 ఉంటుందమ్మా. గ్రేటర్ దాన్ 7 ఎందుకంటే సాల్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అండ్ వీక్ యాసిడ్ గ్రేటర్ దాన్ 7 డ్యూ టు యానియానిక్ హైడ్రాలసిస్ వల్ల మనకి డెఫినెట్ గా గ్రేటర్ దాన్ 7. మరి ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 7, ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 7, బట్ ఇక్కడ కంప్లీట్లీ బేస్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా అమ్మా ఇక్కడ pH వాల్యూ x అనుకుంటే డామ్ షూర్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ x ఉంటుందమ్మా. గ్యారంటీగా pH వాల్యూ పెరిగింది. సో ఇది మనకి న్యూమరికల్స్ అడగటానికి రా. మనకి మామూలుగా అయితే ఆర్గానిక్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఏంటి ఆ ఫామ్ అని అడుగుతాడు, కానీ మనకి ఏంట్రా అంటే న్యూమరికల్స్ పరంగా అడగాలంటే ఇలా అడుగుతాడమ్మా. ఒకసారి చూసుకోండి. రైట్, మళ్ళీ ఒకసారి సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్స్ అలా ఉంటాయిరా. అండ్ 2 moles of sodium salt of carboxylic acid, 2 moles of water, 2 Faradays ra. And we get 1 mole of alkane, 1 mole, 2 moles of carbon dioxide, 1 mole, 2 moles. So ఈ రియాక్షన్ బట్టి వాడు ఇచ్చిన డేటా బట్టి ఓకే అక్కడ pH వాల్యూ కనుక్కోమంటాడు. లేదు సార్ ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కేన్ ఏముందిరా 2 into 96500 కి 1 mole ఆల్కేన్ వచ్చింది. నీకు 96550 కి ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్కేన్. మోల్స్ వస్తే దానికి గ్రామ్స్ లో మార్చుకోవచ్చు కదా, వెయిట్ ఎంత వచ్చింది లేదా వాల్యూమ్ ఎంత వచ్చింది అవన్నీ మార్చుకోవచ్చు ఒకదానికొకటి. అండ్ pH అడిగినప్పుడు మాత్రం ఇలా తీసుకోవాలిరా. సొల్యూషన్ లో క్వశ్చన్ లో వాల్యూమ్ ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్లీ వి టేకెన్ యాజ్ 1 లీటర్. వాడు క్వశ్చన్ లో వాల్యూమ్ ఇస్తే మనం కనుక్కుంటామమ్మా. అండ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేది POH తర్వాత pH 14-. ఇది మాక్సిమం ఇలాంటి అంటే అడ్వాన్స్ లో అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయమ్మా. చూసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ అమ్మా ఈ రియాక్షన్ కి మెకానిజం రాసినప్పుడు అంటే చెప్పడానికి అలా చెప్తారు కానీ మెకానిజం డిఫరెంట్ అమ్మా. మెకానిజంకి వచ్చేటప్పుడు తెల్లారా సోడియం సాల్ట్ RCOONA కదమ్మా. పొటాషియం అని తీసుకొచ్చమ్మా. we can take potassium or sodium, బట్ అక్కడ డీకార్బాక్సిలేషన్ దగ్గర we have to take sodium salt era. ఎలక్ట్రాలిసిస్ కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ దగ్గర సోడియం తీసుకోవచ్చు, పొటాషియం తీసుకోవచ్చమ్మా. అండ్ we get RCOO minus plus Na plus ఈ RCOO minus CO2 గా బయటికి వెళ్ళిపోయి we get రాడికల్ వచ్చిందమ్మా. సార్ మైనస్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అని కాదు, ఇక్కడ CO 1 ఎలక్ట్రాన్ Na ప్లస్ Cl O మైనస్ CO2 రాడికల్. ఈ రాడికల్ వచ్చి ఇంకో రాడికల్ అలాగే సేమ్ ఇంకో రాడికల్ తో కలిసి we get ఏంట్రా RR అమ్మా. RR రాడికల్. ఒరే యాక్చువల్గా ఇది కూడా రాడికలే చెప్పాలమ్మా. పర్ఫెక్ట్ చెప్పాలంటే
సిఓఓ రాడికల్ అనమ్మా. సిఓఓ రాడికల్ రా అంటే మైనస్ అంటే మనకు అలవాటు అంతే, కానీ యాక్చువల్ రాడికల్. రైట్ సార్, CO2 వచ్చేసింది కదా, ఈ పక్కన ఏంటి Na ప్లస్ అయాన్ ప్లస్ వాటర్ కదా, వాటర్ మాలిక్యూల్ OH మైనస్ H ప్లస్ NaOH ఫామ్ అయిద్దమ్మా, అండ్ వి గెట్ H ప్లస్. ఆ H ప్లస్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుని ఎలక్ట్రాన్స్ కదమ్మా, ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుని ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ H2 గ్యాస్. ఇది మామూలే, కానీ సార్ RCOO రాడికల్ ఫామ్ అయింది కదమ్మా, ఇంకో చోట ఇంకో మాలిక్యూల్ నుంచి R కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు కదా. ఈ రాడికల్ కలిసి we get ఎస్టర్ ఫామ్ అయిద్రా, we get an ఎస్టర్. సో మనకి మెకానిజం తెలుసుకుంటే బై ప్రొడక్ట్ ఎక్స్ట్రా. మామూలుగా ఇందాక ఇక్కడ చూసుకున్నా సరే మనకి ఎస్టర్ రాలా, ఇక్కడ దేర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎస్టర్. సో కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆల్కేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అండ్ వాటర్ కదా H2 అండ్ NaOH తో పాటు ఎస్టర్ ఫామ్ అయింది. బై ప్రొడక్ట్ చాలా తక్కువ ఫామ్ అయింది, ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయమ్మా, అది అడుగుతాడు రా. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకే నెక్స్ట్ ఇందరా అంటే దీనికోసం మెకానిజం, దీనికోసం అంటే అండ్ ఫ్రీ రాడికల్ కదా, ఫ్రీ రాడికల్ కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ an ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం రా. ఫ్రీ రాడికల్ గుర్తుంచుకోవాలి, ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం ఎస్టర్ మన కోల్ బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ అనేది ఫాలోస్ విచ్ ఆర్డర్ అంటే ఏ ఆర్డర్ అడగడు, ఏ మెకానిజం అంటే ఫ్రీ రాడికల్ అమ్మ, ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం. రైట్ నెక్స్ట్ ఇది జనరల్ రా. ఓకే sir, when you take different salts తీసుకున్నాము, RCOO when you take different salts of carboxylic acid తీసుకున్నాము, RCOONA plus RCOONA ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేసినప్పుడు సార్ అంటే ఈ మొత్తం మెకానిజం రాయట్లేరా, we get RR dash కోల్ మన వుడ్స్ రియాక్షన్ లాగా మళ్ళీ సార్ సేమ్ మాలిక్యూల్ జరగచ్చు RR, అలాగే డిఫరెంట్ అంటే మూడు రకాల వుడ్స్ రియాక్షన్ like same we get 3 types of alkanes right. And what are the esters formed ఏంట్రా అంటే ఒకటి అంటే ఇక్కడ రాడికల్ R డాష్, ఈసారి RCOO రాడికల్ R డాష్, RCOO R అన్న, ఇదే ఆలోచించుకోండి ఇలాగా, ఇక్కడ రాడికల్ R డాష్ రాడికల్, ఈసారి RCOO రాడికల్ R రాడికల్. నెక్స్ట్ ఇదే దాంట్లో రెండు రావచ్చు కదా, అంటే we get RCOO R dash COO R dash. Of course బై ప్రొడక్ట్స్ మళ్ళీ వాటర్ అయి ఉంటాయి. సో ఎస్టర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ సోడియం సాల్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఆల్కేన్స్ 3 వస్తాయమ్మా, we get mixture of alkanes. అండ్ ఎస్టర్స్ వచ్చేటప్పుడు కల్లా 4 అంటే 3, 4 అని బట్టి పట్టదురా, అప్పటికప్పుడు రాసుకోండి అమ్మా. ఓకే మరి సార్ if you take sodium salt of formic acid తీసుకున్నారా, sodium salt of formic acid తీసుకుంటే మనకు వచ్చే యానోడ్ దగ్గర క్యాథోడ్ దగ్గర ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి, మళ్ళీ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఎన్ని చేస్తే H2 కదా, H2 గ్యాస్, CO2 గ్యాస్, మళ్ళీ H2 గ్యాస్ ప్లస్ NaOH అమ్మ, NaOH ఈ రెండు ఎక్కడ వస్తాయిరా యానోడ్, అండ్ ఈ రెండు
క్యాథోడ్ అమ్మ. సో మనకి ఇది చూసుకోవచ్చురా, అంటే ఫార్మిక్ యాసిడ్ రెండు చోట్ల యానోడ్ దగ్గర క్యాథోడ్ దగ్గర H2 గ్యాస్, అంటే షోస్ దట్ హైడ్రోజన్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉందని చెప్పొచ్చురా, హైడ్రోజన్ నెగిటివ్ చార్జ్ అని చెప్పచ్చు యానోడ్ దగ్గర. మరి సార్ మనకి ఈథేన్ తయారు చేయాలిరా, ప్యూర్ ఈథేన్ తయారు చేయాలి. ప్యూర్ ఈథేన్ అంటే ఎలాగా, కట్ చేయి, మాలిక్యూల్ కట్ చేసి CH3COO NA, అలాంటిది ఇంకోటి తీసుకో, CH3COO NA, we get ethane అనా, we get ethane. సార్ బ్యూటేన్ కావాలి, బ్యూటేన్ కావాలి సార్, కట్ చేయి, మాలిక్యూల్ కట్ చేయి, కట్ చేస్తే ఆఫ్ C2H5COO NA. ఏ ఆల్కేన్ అయితే కావాలో దాన్ని కట్ చేసి ఎక్స్ట్రా COO NA పెట్టరా, ఎక్స్ట్రా COO NA పెట్టు. సార్ నాకు ప్రోపేన్ కావాలి సార్, C3H8, నాకు ప్రోపేన్ కావాలి సార్, కట్ చేయగలమా, కట్ చేయలేం, కట్ చేయలేం కాబట్టి డెఫినెట్ గా తెచ్చినట్టు CH3COO NA ఒకటి, ఇంకోటి C2H5COO NA తీసుకుంటే C3H8 ఓకే. కానీ సార్ దాంతో పాటు C3H8 తో పాటు we get C2H6 వచ్చింది, C4H10 కూడా వచ్చింది. అంటే ఆర్ట్ తయారు చేయటం కష్టం కాదు, ప్యూర్ రాదురా, we cannot get pure alkane, మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ వస్తాయమ్మా, ఈవెంట్ అయితే బెస్ట్. మరి సార్ నాకు CH4 కావాలి, CH4 కావాలి, CH4 కావాలి అంటే సార్ కట్ చేయి, కుదరదు కదా, కట్ చేసినప్పుడు ఇంకా మనకి అంటే ఛాన్స్ ఇలా ఉంటుందిరా, సోడియం ఫార్మేట్ అండ్ సోడియం ఎసిటేట్, సోడియం ఎసిటేట్ we get CH4 వచ్చింది, H2 గ్యాస్ వస్తుంది and C2H6, అంటే అది కూడా we cannot get pure, అంటే odd number alkane with odd number cannot be prepared కదమ్మా, cannot get pure compound, we get mixture of alkane. So coal based electrolysis అలాగే Woods reaction the first year use it to prepare ఏంటమ్మా alkanes with odd number even number best. ఆడ్ రాదా అంటే వచ్చింది, బట్ we cannot get the pure compound. ఇది ఒకటి అడుగుతాడమ్మా. ఇవన్నీ కూడా మనకి మోనో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సంబంధించిన, మోనోస్ అంటే ఒకటే COOH, అదే మనకి సార్ when you take అంటే ఆల్కేన్స్ కావాలంటే సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ మోనోకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ రా, సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ మోనోకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఒకవేళ ఇఫ్ యు టేక్ డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సాల్ట్ అంటే సోడియం డైసోడియం అంటే సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ మన ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ రా, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ కాదు, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ రాదు, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ రాదమ్మా. అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి sodium salt of succinic acid, sodium salt of succinic acid when it undergo hydrolysis చేసినప్పుడు we get ethylene C2H4 plus byproduct same, sodium salt of sodium succinate అని రాసేస్తారా, సోడియం సక్సినేట్. అదే మనకి దీన్ని సోడియం మ్యాలియేట్ రా, మ్యాలిక్ యాసిడ్ రా, సోడియం మ్యాలియేట్ ఆర్
సోడియం ఫ్యూమారేట్, సోడియం ఫ్యూమారేట్. ఓ ఎక్కడో కాదురా, ఇదిరా యాసిడ్ ఇది. సిహెచ్ ఇదమ్మా మ్యాలిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఫ్యూమారిక్ యాసిడ్, దాని యొక్క సాల్ట్ సోడియం అలా రాశాను. ఓకే రైట్. అండ్ వి గెట్ ఎసిటిలీనం, ఎసిటిలీన్ తయారు చేసుకోవచ్చు. రైట్. ఆల్కీన్ అంటారు కనమ్మా, ఆల్కీన్ తయారు చేసుకోవచ్చు, ఆల్కైన్ అంటారు. ఆల్కీన్ ఆల్కైన్ కదా, ఎథిలీన్ అండ్ ఎసిటిలిన్ తప్ప మిగతా రావురా. ఆల్కేన్స్ అయితే వీ కెన్ ప్రిపేర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్, అంటే ఏ ఆల్కేన్ అని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఆడ్ అయితే బెస్ట్, అది ఆడ్ ఈవెన్ అయితే బెస్ట్, ఆడ్ అయితే వీ కెన్ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ అని చెప్తారమ్మా. ఇది మనకి కోల్బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ రా, కోల్బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. నెక్స్ట్ ఇంకొక రియాక్షన్ చెప్పి ఆపేద్దామమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికల్లా హెచ్విజెడ్ రియాక్షన్, హెల్ వాల్స్కాడ్ రియాక్షన్ అంటారమ్మా మనకి. ఓకే జస్ట్ గుర్తుంచుకోండి, హెచ్విజెడ్ అని అడుగుతారమ్మా. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి హెచ్విజెడ్ రియాక్షన్. హెచ్విజెడ్ రియాక్షన్ లో ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్గో హెచ్విజెడ్ రియాక్షన్ లేదా మన రియేజెంట్స్ ఏంట్రా అంటే రెడ్ ఫాస్ఫరస్, క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ అమ్మ. ఓకే అయోడిన్ వాడలేరా, ఎక్కువగా వాడేది మనకి క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్. అయోడిన్ రేర్ కండిషన్ లో వాడతారమ్మా. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్గో హెచ్విజెడ్ రియాక్షన్ మినిమం, మాక్సిమం అని ఇష్టంరా, మినిమం 1 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉండాలమ్మా. మినిమం ఒక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంటేనే రియాక్షన్ జరిగిద్దిరా. ఓకే ఏంటి సార్ ఇక్కడ, whenever any carboxylic acid containing alpha hydrogen on treatment with chlorine or bromine in the presence of red phosphorus, in the presence of red phosphorus, one of the alpha hydrogen is replaced. Alpha hydrogen replace aitira. మెకానిక్ చెప్తాను కదా, ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. సార్ ఇంకో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంటే మళ్ళీ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ క్లోరిన్ చిన్న వాడే ఎగ్జామ్ లో 1 మోల్ ఆఫ్ Cl2 అడిగితే ఇక్కడ ఆపేయాలరా. 1 మోల్ ఆఫ్ Cl2 అడిగితే ఇక్కడ ఆపేయాలి. ఎక్సెస్ ఆఫ్ క్లోరిన్ అండ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ అన్నప్పుడు ఎన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయో మొత్తం అన్ని రీప్లేస్ అవ్వచ్చురా. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 రా. ఓకే 3 ఉంటే 3 రైట్. సార్ ఉన్నాయి కంటిన్యూషన్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ aqueous NaOH or KOH, then Cl మనకి OH రీప్లేస్ అమ్మా, Cl is replaced by OH. ఇలా అడుగుతాడు, కంటిన్యూషన్ అడుగుతాడమ్మా. నెక్స్ట్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ ఆల్కహాలిక్ KOH, ఆల్కహాలిక్ KOH. ఒక్కవేళ ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, -HCl ఎలిమినేషన్ అంటే ఉంటున్నాయి. ఇక్కడ ఒకవేళ ఇంకోటి ఉంటే RCH డబల్ బాండ్ CH COOH. సార్ ఇది ఎలా వచ్చింది కాగా అంటే ఇంకా ఇక్కడ ఇలా ఉంటే జరిగింది ఆల్ఫా HCl dehydrohallucination. నెక్స్ట్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ KCN or AgCN, KCN or AgCN or NaCN, what happens? We get Cn plus COOH, Cn plus COOH. Again on hydrolysis, cyanide and hydrolysis, we get carboxylic acid plus COOH, COOH, right? అదే రిడక్షన్ చేస్తే ఎమీన్ వచ్చిందమ్మా. రిడక్షన్ H2 కలిపితే
we get RCH cyanide on reduction to give primary amine. We get primary amine. అదే విధంగా ఇక్కడ సార్ on treatment with aqueous KOH or what it may be OH COOH. మరి ఒకే కార్బన్ దగ్గర రెండు OH ఉంటే అన్స్టేబుల్ కదమ్మా, వాటర్ మాలిక్యూల్ ఆటోమేటిక్ గా బయటికి పోయిద్రా. we get keto acid అమ్మా, we get keto acid. మళ్ళీ సేమ్ డిహైడ్రో ఆల్కహాలిక్ KOH వాడితే డిహైడ్రో హాలోజన్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఇప్పుడున్న ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ బట్టి CN మళ్ళీ COOH ఇవన్నీ కామన్ గా వచ్చేస్తాయి సేమ్. సో HVZ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉండాలమ్మా. అదే ఇది అనుకోరా, chlorine red phosphorus అమ్మా, chlorine red phosphorus no reaction because of absence of alpha hydrogen. ఒక్క ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉన్నా జరిగిద్దిరా. ఓకే, వాడు ఎగ్జామ్ లో 1 మోల్ అడిగాడా, జస్ట్ యారో మార్క్ మీద రెడ్ ఫాస్ఫరస్ క్లోరిన్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ అన్నాడు. ఎక్సెస్ అంటేనేమో ఇన్ని ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉంటే అన్ని రీప్లేస్ అయిపోతాయమ్మా. అదే మనకి ఎక్సెస్ అన్నప్పుడు మామూలుగా 1 మోల్ అని చెప్పినప్పుడు ఓన్లీ 1 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ రీప్లేస్ అయిద్దిరా. అండ్ సార్ ఒకవేళ RCH2ClCl ఒరే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ పెరుగుతున్నట్టేనా, విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఎసిడిక్ నేచర్ ఏమిటా, విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ పెరిగే కొద్దీ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ పెరిగే కొద్దీ ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇంక్రీజెస్. సో HVZ రియాక్షన్ జరగటం వల్ల మనకి ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ ది గివెన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇంక్రీజెస్ అమ్మా, గివెన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇంక్రీజెస్. అదొకటి గుర్తుంచుకోవాలిరా. రైట్ సార్, మెకానిజం ఎలాగా, మెకానిజం అండ్ ఇది చైన్ రియాక్షన్ రా, కంటిన్యూషన్ జరుగుతూనే ఉంటది మన ఎంతవరకు అయితే అవకాశం ఉంటే ఎంతవరకు. రైట్, మెకానిజం చూడండి అమ్మా. మెకానిజం లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఫాస్ఫరస్ విల్ రియాక్ట్ విత్ క్లోరిన్. అన్ని ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్. ఓకే, రియాక్షన్ ఏం మారదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి గెట్ PbR3 అమ్మా, ఫాస్ఫరస్ బ్యాలెన్సింగ్ లేదా సారీ క్లోరిన్ కదా, క్లోరిన్ PCl3 అమ్మా. whenever carboxylic acid, let us take RCH2COOH on treatment with PCl3 అన్నప్పుడు ఎక్కడైతే OH ఉందో అక్కడ ఏమైందమ్మా, we get COBr అమ్మా, సారీ COCl రా, COCl. ఓకే, అది ఫార్మ్ అయ్యి ఫస్ట్, దెన్ we can undergo rearrangement అమ్మా. టాటామెరిజం జరిగిద్దా, ఎందుకంటే డబల్ బాండ్ ఓ పక్క కార్బన్ దగ్గర హెచ్ ఉంటే టాటామెరిజం కంపల్సరీగా జరిగిద్దా. అండర్గో టాటామెరిజం అమ్మ, టాటామెరిజం జరిగినప్పుడు ఇది ఇటు వచ్చింది, ఈ హెచ్ ఇక్కడికి వెళ్తుందిరా. దేర్ వి గెట్ RCH డబల్ బాండ్ C OH Cl రా, OHCl. again on treatment with chlorine రా, chlorine తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు we get HCl అమ్మా, HCl. రైట్, ఇక్కడ అంటే ఒక క్లోరిన్ ఇక్కడ యాడ్ అయిద్దమ్మా,
ఓకే, ఒక క్లోరిన్ ఇక్కడ యాడ్ అయిద్దిరా, ఒక క్లోరిన్, అండ్ ఈ బాండ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిద్దమ్మా, ఈ బాండ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్న హెచ్ ఇంకో సిఎల్ రా, ఒక సిఎల్ ఇక్కడ వచ్చి అటాక్ అయిద్దమ్మా, అటాక్ అయినప్పుడు ఈ బాండ్ ఇటు షిఫ్ట్ అయిద్దిరా, అంటే విల్ గెట్ RCH Cl ఇదిరా, చూసుకోండమ్మా, ఒక సిఎల్ ఇక్కడ వచ్చి యాడ్ అయింది, ఈ పై బాండ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయినప్పుడు మనకి ప్లస్ వస్తుందిరా, ప్లస్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఆక్సిజన్ తీసేస్తే ఆ ఆక్సిజన్ తో సరే హైడ్రోజన్ తీసేస్తే హైడ్రోజన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ RCH2 COCl RCOOH RCH2 COOH ఏమైందిరా అంటే ఈసారి ఇది ఇటు వచ్చిద్దమ్మా, ఇది ఇటు వచ్చిద్దిరా, ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయమ్మా, ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి, ఎక్స్చేంజ్ జరిగినప్పుడు RCH2 CH2 RCH Cl COOH and byproduct ఈ Cl ఇచ్చారా, again RCH2 COCl RCH2 COCl మళ్ళీ టాటా మెర్జన్ జరిగి మళ్ళీ ఫామ్ అయింది, దీని నుంచి మళ్ళీ ఇది ఫామ్ అయింది, మొత్తం ఇంకా చైన్ రియాక్షన్ అమ్మా, ఇలా కంటిన్యూషన్ గా చైన్ రియాక్షన్ రా, గుర్తుంచుకోవాలి చైన్ రియాక్షన్. సో మనకు వచ్చే మెయిన్ ప్రొడక్ట్ ఇదమ్మా, ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ రియాక్ట్ అయ్యి వేరే దాంతో టాటా మెర్జన్ జరిగి మళ్ళీ Cl2 కంటిన్యూ, అంటే ఫస్ట్ ఒక్కటేగా, ఇది ఒక్కటే చైన్ ఇనిషియేషన్ అమ్మా, చైన్ ఇనిషియేషన్ స్టెప్, చైన్ ప్రాపగేషన్ స్టెప్ అంటారా, చైన్ ప్రాపగేషన్ స్టెప్ అసలు ఇది వచ్చి చైన్ ఇనిషియేషన్, దీని నుంచి ప్రాపగేషన్ అంటే జస్ట్ చైన్ రియాక్షన్ కాదని అడుగుతాడు. సో ఇది HVZ, మనం ఇందాక సింపుల్ గా నేర్చుకుందని టక్మన్ రాస్తాం సైడ్ అనే పక్కన, కానీ మెకానిజం వచ్చేప్పటికి ఇలా ఫామ్ అయింది అంటారమ్మా, రైట్. ఇది HVZ రియాక్షన్ అమ్మా, HVZ రియాక్షన్ కి ఇది గుర్తుంటుందమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి మనకు తెలిసిందేరా, ఫస్ట్ నుంచి సార్ డ్రింక్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, ఆఫ్ కోర్స్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ రాయ్, గుర్తుందా, ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ అంటే -I -M ఎఫెక్ట్ రా, -M కాబట్టి ఇన్కమింగ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ will attack on meta position రా, will attack on meta position దగ్గర అటాక్ అయ్యి ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ నైట్రేషన్ చేసామనుకోమా, కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 we get మెటా పొజిషన్, ఏ ఎలక్ట్రోఫైల్ అయినా మెటా పొజిషన్ దగ్గరే ఫామ్ అయిద్దిరా, మెటా పొజిషన్ దగ్గరే ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ అదే NO2 నైట్రేషన్, బ్రోమినేషన్, ఎసైలేషన్, వాటర్ ట్రైన్ ఏది తీసుకున్నా అక్కడే ఫామ్ అయిద్దిరా, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా దట్స్ ఆల్ ఇవి, అండ్ రేపు వచ్చేటప్పటికల్లా ఇంకొన్ని డెరివేటివ్స్ కాంపౌండ్స్ అదే యాసిడ్ యొక్క డెరివేటివ్స్ గురించి నేర్చుకుందామమ్మా, ఓకే రైట్, అంతే దట్స్ ఆల్ రా, ఓకే.